এয়া তেখেত আহি আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি। আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়। তেখেতক আমি স্বাধীনতা দিৱসৰ অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেখেতক আমি আদৰণি জনাইছো। এয়া সকলোৰে সন্মুখত जोंनि गाहाय आलासि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमोद बर' बिथाङा गार्ड अफ अनार लानो थाखाय थियारि जाबाय। बिथाङा गार्ड अफ अनार लानो थांगासिनो दङ। भारतनि गोग्गाथाव उदांस्रि दावहायाव गोदान बुहुमा सोरजिनाय बयनिख्रुइ देरसिन जुजिनायनि मोनसे बिदिन्थि। बे बिदिन्थिनि महरैनो जों दिनै हादरनि गासिन स्निथि उदांस्रि सानखौ फालिनो थांगासिनो दङ आरो बे फालिनायाव बाहागो लानानै जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा गार्ड अफ अनार लानो थांगासिनो दङ। भारतआ गंसे बयनिख्रुइ देरसिन सुबुंखान्थि हादर। बे हादरखौ दाफुंनायाव गावसोरनि आगोमा जिउखौ बावलांनाय बै जोहोलाव जोहोलावजोफोरनिसिम मान बावनाय, हादरनि गासै नोगोरारिफोरनिसिम मान बावनानै बिथाङा बे गार्ड अफ अनारखौ लानो थांगासिनो दङ। बिथाङा गिदिंगासिनो दङ। दिनैनि सानाव जेन' जों बयबो समायखिरा लानो हायो जोंनि बेसेन गोसा जारिमिनखौ फोसावनो आरो संरैखा खालामनायनि, जोंनि इयुन जोलैफोरखौ साफा साफा नोगोरारि महरै दानो थाखाय जों जेन बयबो आवगायबोलायनो हायो। बयबो आखाइजों आखाइ हमलायनानै आगानजों आगान गोरोबहोलायनानै दिनैनि सानावनो जों जेन बयबो उदांस्रि सानखौ मान होनानै बे भारत हादरनि सिङाव बयबो साफा साफा गोग्गो नोगोरारि महरै थांनानै थानायाव बिदिन्थि होनो हायो। बेनि थाखायनो बिथाङा हादरनि दैदेनगिरि जानानै बिथाङाबो हादरनि सासे दैदेनगिरि आरो दैदेनगिरि महरै गुबुन दैदेनगिरिफोरनिसिम बिथाङा मान बावनाय होदों, गासै नोगोरारिफोरनिसिम मान बावनाय होदों। এয়া 15 আগষ্টৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি আমাৰ বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে আমাৰ কুচকাৱাজস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰি ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে উভতিবলৈ লৈছে আমাৰ পতাকা উদযাপন থলীলৈ। এয়া আমাৰ কুচকাৱাজস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে। তেখেতক আমি স্বাধীনতা দিৱসৰ অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে উপস্থিত সমূহ ৰাইজকো আমি অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ। এয়া আমাৰ কুচকাৱাজস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰি ক্ৰমান্বয়ে উভতি আহিছে আমাৰ পতাকা উদযাপন থলীলৈ আমাৰ বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়। তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেখেত আহি আছে লাহে লাহে
আমাৰ পতাকা উত্তোলন থলীলৈ। এয়া আমাৰ দেশৰ ৭৭ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আমাৰ আজি মুখ্য অতিথি বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ে। সকলোৱে থিয় হৈ সালাম দিয়ক। সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো সালাম দিয়ক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো মহোদয়ক। भारतनि 77थि उदांस्रि सान फालिनाय बे गोथार समाव दिनै क'क्राझाराव जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि राज्य सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारी बिथां, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बिटिसि सरकारनि इएम बिथांमोन, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय क'क्राझार एसेम्बलि कन्स्टिटुएन्सिनि मानगोनां एमएलए बिथां, एमसिएलए बिथांमोन, जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिनि स्पिकार कातिराम बर' बिथां आरो गासैबो बिफानारि बिथांमोन, क'क्राझारनि डिपुटि कमिशनार, सुपारिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस, लोगोसे गासैबो बिफानारि बिथांमोन, दिनैनि बे हाबाफारियाव पेरेडआव बाहागो लानाय सिआरपिएफ, पुलिस, एनसिसि आरो स्कुलनिफ्राय बाहागो लानो हानाय गासैबो केडेट्स फंबाय बिनानावमोन आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे खौरांगिरि नोंथांमोन। गिबियावनो आङो बे 77थि उदांस्रि सानाव जोंनि माहारिनि बिफा
महात्मा गान्धीनि सोरगोआरि गोथार जिउनिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो बे गोथार सानाव लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउनि खाथियावबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनैनि बे समाव भारत उदांस्रियाव मुंख्लं जालांनाय गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दा बे समाव हादोर नाङैनो दिनै जोङो उदांस्रि सानखौ फालिदों आरो जोंनि हादोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोराव थानाय जोंनि माहारिनि जोंनि हादोरनि माखासे नोगोरारिफ्राबो बेखौ फालिफादों। जोङो बयबो गोग्गानाय मोनदों जे गोलाव सम सोमावसारनायनि उनाव भारतनि उदांस्रिया 1947 मायथाइयाव जाफुंसारनायनि उनाव दिनै जोङो 77थि जोंनि उदांस्रि सान फालिनो जोङो दिनै खाबु मोनदों आरो बे गोग्गाथाव सानाव जों बयबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय भारत हादोरखौ दाफामनो थाखाय भारत हादरखौ मुलुगाव जौगासार हादोर महरै गायसननो थाखाय जाय जाय दैदेनगिरि बिथांमोना पन्डित जवाहरलाल नेहरूनिफ्राय नरेन्द्र मोदीसिम जायफोरानोखि भारतनि प्राइम मिनिस्टार हिसाबै बिबान लालांबाय आरो लाबाय थादों बिथांमोन बयनोबो साबायखर बावदों। भारतनि गिबि जोंनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया बिथांनिफ्राय लानानै आथिखालनिसिम जेसेबां भारतखौ दैदेनलांबाय जोङो बिथांमोननि खाथियावबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो सेलुटखौ जों बिथांमोननो बावदों। जोंनि भारतनि जि आर्मी, भारतनि पेरामिलिटारिस, भारतनि विभिन्न डिफेन्सआव बाहागो लानाय जायफोरा दिनै मुंख्लं जालांबाय जों बिथांमोननो सेलुट बावदों आरो जायफोरा दिनै सान हर सिमायाव थानानै हाजोआव थानानै लैथोआव थानानै जोंनि देशखौ रैखाथि होबाय थादों बिथांमोन बयनोबो दिनै जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों। बे समाव आङो नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों दिनै भारत हादोरा मुलुगनि गेजेरावनो मोनसे जौगासार हादोर जानो थांगासिनो दङ। बेबायदि समाव जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया जोंनि उदांस्रि भारतआव जोंनि मोन्थाइखौ लानानै जोंनि सासे गोग्गो नोगोरारि हिसाबै जों साफ्रोमबो जोंनि संबिधानखौ मान होनानै जोंनि मोन्थाइफोरखौ गासैखौबो लानानै जोंनि गावबा हारिनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै गोख्रोङै मोनसे उदांस्रि हादोरनि नोगोरारि हिसाबै थांना थानायनि थाखाय दिनै साखाफारा जानायनि सम जाबाय। हादोरा जोबोद जौगालांबाय, हादोरनि गुबुन गुबुन माहारिफ्रा जौगालांबाय, जोंनि ओनसोलाबो बे जौगानायजों समान समान जौगालांनो थाखाय जोंनि माहारिनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुङा जानजि खाफ्रानो सम जाबाय। बे उदांस्रि भारतआव जोंनि माहारिखौ गायसननो थाखाय जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय दिनै उदांस्रि सानाव बिथांमोननोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावदों। दिनैनि समाव भारत हादोरा गासैबो बिथिङावनो जौगालांगासिनो दङ। सोलोंथाइ, टेक्न'लजि, रांखान्थिनि बिथिङाव आरो गेलेमुनि बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङाव दिनै भारत हादोरा जौगालांगासिनो दङ। बे जौगानायाव जोंबो जौगानायनि मोनसे हाबाफारियाव जोंबो पार्ट जानांगोन, जोंबो बाहागो जानांगोन। अब्लासो उदांस्रिनि 77 बोसोराव जोंनि जि मोन्दांथि, जोंनि जि हास्थायनाय, जोंनि जि लुबैनाय आरो जोंनि जि थांखि बियो मोगथां महर मोनगोन। दा बेनिखायनो दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार बयजोंबो मान होजानाय नरेन्द्र मोदी बिथाङा भारतखौ दिनै मुलुगावनो बयनिख्रुइबो जौसिन हादोर गायसननायनि जि सिमां नुदों बेवहाय जों बाहागो लानांगोन। आसामनि चिफ मिनिस्टार जोंनि बयजोंबो अनसायजानाय मान होजानाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ भारतआव मोनसे जौगासार रायजो महरै गायसननायनि जि हाबाफारि लादों बेवहायबो जों बयबो बाहागो लानांगोन। आरो लोगोसे दिनै बिटिआर ओनसोलखौबो सारा भारतआवनो जोङो मोनसे जौगासार ओनसोल महरै गायसननो थाखाय जोंनि आथिखालनि जि सरकारा जों जि थांखि लादों बेवहाय जों बयबो बाहागो लानांगोन। मोनसे सरकारा गावनि नोगोरारिफोरनि थाखाय खामानि मावो, मोनसे सरकारा गावनि हादोरनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुं, मोनफ्रोमबो माहारि बिथांमोननि राव थुनलाइ हारिमु सिनायथिनि थाखाय खामानि मावो। नाथाय बेवहाय जोङो मोनसे मोजां थासारि दानायनि थाखाय जों बयबो आवगायबोनांगोन। दा बेनिखायनो बे 77थि जे उदांस्रि सानाव बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनो आङो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे जौगानायनि गोदान जि लामा, जौगानायनि जि गोदान हाबाफारि बेवहाय जाहाथे बयबो बाहागो लायो बेखौनो खावलायनाय जाबाय। আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰত আমি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত
আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ MP ৰংগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ BTRৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত আমাৰ সন্মানীয় EM সকল, মোৰ MCLA বন্ধুসকল, আমাৰ MLA লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আকাশদ্বীপ ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিষয়াসকল, ইয়াত উপস্থিত আমাৰ IGP ডাঙৰীয়া, আৰু লগতে কোকৰাঝাৰৰ ডেপুটি কমিশনাৰ আৰু ছুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট পুলিচৰ লগতে ইয়াত উপস্থিত সকলো বিষয়াসকল, আমন্ত্ৰিত আমাৰ অতিথিসকল, স্বাধীনতা সংগ্ৰামত বিভিন্ন সময়ত অংশগ্ৰহণ কৰা সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আৰু পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰা CRPF, পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ, পুলিচ আৰু ইয়াত NCCৰ পৰা আদি কৰি সকলো স্কুলৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰা কেডেটসকল, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আৰু কোকৰাঝাৰৰ আমাৰ সাংবাদিকসকল, মই সকলোলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা মই আপোনালোকক জ্ঞাপন কৰিছোঁ। BTRবাসী, ভাৰতবাসী আৰু অসমবাসীলৈ আমাৰ এই স্বাধীনতা দিৱসৰ উষ্ম আদৰণি আৰু শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰথমতে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ পবিত্ৰ আত্মালৈ মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। একে সময়তে বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম যিয়ে নেকি এই অঞ্চলত শান্তি স্থাপন কৰাৰ কাৰণে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক অধিকাৰ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে যিয়ে সংগ্ৰাম কৰিছিলে তেখেতলৈ মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। ভাৰতৰ স্বাধীনতাত ভাৰতৰ পৰা অসমৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকলে প্ৰাণ আহুতি দিলে তেখেতসকললৈ মই এই সময়ত নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজিৰ সময়ত ভাৰতৰ আৰম্ভণিৰ পৰা পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা আজিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ মই ভাৰতৰ এজন নাগৰিক হিচাপে তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, মই সন্মান জনাইছোঁ। কাৰণ আজি ভাৰতবৰ্ষ যি অৱস্থাত থিয় হৈছে ইয়াত প্ৰত্যেকজন আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আমাৰ নেতাসকলৰ ইয়াত বা ডাঙৰ ডাঙৰ এটা অৱদান আছে, তেখেতসকলৰ ইয়াত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে। ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰেচিডেণ্টৰ পৰা বৰ্তমানৰ প্ৰেচিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানীলৈ মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে সংবিধানৰ যিবিলাক কথা আছে সেইটো আখৰে আখৰে পালন কৰাত নেতৃত্ব দি ভাৰতবৰ্ষখন এতিয়া স্বাধীনতাৰ এই ৭৫ বছৰৰ পিছত আজি গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গণতান্ত্ৰিক দেশ বুলি আজি স্বীকৃতি দিছে। ইয়াৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন সমস্যাত ভাৰতৰ হৈ নেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি আমাৰ ভাৰতক ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে যিসকলে আজি কাম কৰি আহিছে, ডিফেন্সে হওক বা আমাৰ চিভিলিয়ানে হওক, মই সকলোলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজি আমি গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ যি স্বাধীনতা বহুত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। এই স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰৰ এই সময়ত আজি ভাৰতবৰ্ষখন বিশ্বই এখন উন্নত ৰাজ্য হিচাপে চাবলৈ বিচাৰিছে আৰু এই উন্নত ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতবৰ্ষখন স্থাপন কৰিব বুলি বিশ্বৰ মানুহৰ আগত দাঙি ধৰাৰ কাৰণে যি এটা পদক্ষেপ ল'লে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি সকলো আশা কৰিছিলোঁ যে স্বাধীনতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে নিজৰ মানৱ অধিকাৰ, নিজৰ সাংস্কৃতিক অধিকাৰ, নিজৰ ভাষাৰ অধিকাৰ, নিজৰ অৰ্থনীতি অধিকাৰ, নিজৰ সামাজিক অধিকাৰ, সকলো অধিকাৰ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগে, সকলো পাব লাগে। আৰু আজি ভাৰতৰ কোণা কোণাত বসবাস কৰা সকলো ব্যক্তিয়ে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে, ট্ৰাইবেলৰ পৰা দলিতৰ পৰা সকলো জনগোষ্ঠীয়ে আজি উপলব্ধি কৰিছে যে সঁচা সঁচিকে ভাৰত দেশখন মহান হয়। এই দেশখন জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে যি এটা নীতি আদৰ্শলৈ গঢ় দিব বিচাৰিছিলে সেই নীতি আদৰ্শৰে ভাৰতবৰ্ষখন গঢ় দিয়া হ'ল, এই কথা আজি চবে উপলব্ধি কৰিছে। এই ভাৰতবৰ্ষত হিংসাৰ স্থান নাই। এই ভাৰতবৰ্ষত কোনোবা যদি বেয়া মনোভাৱ লৈ ভাৰতবৰ্ষখনত কিবা এটা ক্ষতি কৰিব বিচাৰিছে এইটো কেতিয়াও সফল নহ'ব। যেতিয়াই আমাক শত্ৰুপক্ষই দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সদায় তেখেতসকলে বিফল হৈছে। কেতিয়াবা আমাৰ ভিতৰত আহি বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈ ভাৰতীয় সমাজখন ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে, সেই সময়তো তেখেতসকলে বিফল হৈছে। আজি ভাৰতীয় সমাজখন ইমান কটকটীয়াকৈ এটা মৰম আৰু স্নেহ সন্মানৰ বান্ধোনেৰে ইমান কটকটীয়াকৈ গঢ় দিলে ইয়াত আজি বিশ্বত সকলো শলাগ লৈছে। ইয়াত যিবিলাক জনগোষ্ঠী আছে, ইয়াত চাউথতে হওক, নৰ্থতে হওক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে হওক,
যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৰে মাজত আজি দেশ প্ৰেম জাতি প্ৰেমৰ প্ৰতি সকলো সচেতন হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই আজি এই স্বাধীনতাৰ শুভ দিনত মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মণিপুৰত কিছুমান দিনৰ পৰা যিটো হিংসা হৈছে ইয়াত মৈতেসকলে হওক বা আমাৰ কুকিসকলে হওক তেখেতসকলে ভাৰতৰ ইণ্টিগ্ৰিটিটো চাই পেলাই নিজৰ যিটো কনফ্লিক্টিং মাইণ্ড সেইটো দূৰ কৰি পেলাই একতাৰ বন্ধনেৰে আগবাঢ়ি যাবলৈ মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰ পিছত কোনো কাৰণত আমাৰ ভাৰতৰ এজন সুস্থ নাগৰিকৰ অনাহকে জীৱন যোৱাটো আমি কোনো নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণে মই শলাগ লৈছোঁ আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ আগবাঢ়ি আছে আৰু লাহে লাহে সিচুৱেশ্যন ইম্প্ৰুভ হৈ আছে আমি সকলো বিচাৰিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ নেতাসকলে যেনেকৈ ভাৰতখন এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত কৰিব বিচাৰিছে আমি সকলো ইয়াৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে আমি এনেকুৱা এটা ক্ষণত আজি থিয় হৈছোঁ য'ত আমাৰ নেতাই ভাৰতখন বিশ্বৰ ভিতৰত 5 ট্ৰিলিয়ন দেশ হিচাপে এটা ধনী দেশ হিচাপে স্থাপন কৰিব বিচাৰিছে আনপিনেদি সেই নেতাসকলে লাষ্ট মাইল ডেভেলপমেণ্ট যিটো শেষ আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট তাতো তেখেতসকলে চকু দিছে আৰু লাষ্ট মেন যি আমাৰ দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা ব্যক্তিসকলকো আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে আমাৰ যুৱসকলক ভাল শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি অনা হৈছে টেকন'লজিটোত আগবঢ়াই ল'বৰ কাৰণে স্কিল ইণ্ডিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে কোনো এটা দিশ আজি ভাৰতৰ নেতাসকলে বাদ দিয়া নাই ভাৰতৰ সকলো নাগৰিকক সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক এটা উচ্চ এটা মানদণ্ডত লৈ যাবৰ কাৰণে সকলো প্ৰয়াস কৰা হৈছে আজি যিবিলাক পদক্ষেপ ভাৰত চৰকাৰে লৈছে যিবিলাক পদক্ষেপ অসম চৰকাৰে লৈছে এই একে পদক্ষেপবিলাককে অনুসৰণ কৰি বিটিআৰ চৰকাৰো আমি বহুত পদক্ষেপ লোৱা হৈছে আমাৰ মাতৃসকলক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যিবিলাক কাম মাতৃসকলে সসন্মানে নিজৰ ঘৰত নিজৰ গাঁৱত থাকি কৰিব পাৰে আজি সেলফ হেল্প মুভমেন্টটো যেনেকৈ আগবাঢ়িছে এই সেলফ হেল্প মুভমেন্টক আমাৰ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ সহযোগ দি পেলাই আমি মহিলাসকলে যাতে অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা পাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ খেতিয়কসকলে নিজৰ মাটিতে নিজৰ গাঁৱতে নিজৰ ঘৰতে থাকি সসন্মানে খেতি কৰি যাতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰে প্ৰত্যেকজন খেতিয়কক যেনেকৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ডাবলিং ফাৰ্মাৰ ইনকামৰ এটা পলিচি আনিছিলে আৰু ইয়াৰ লগতে ফাৰ্মাৰসকলক খেতিয়কসকলক সহায় কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি আনিছিলে প্ৰত্যেকটো আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত খেতিয়কক আমি আৰু সহায় কৰি পেলাই বিভিন্ন উৎপাদনৰ কাৰণে কিছুমান আমি মানে প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে হাতত লৈছোঁ শিক্ষা আমাৰ মেৰুদণ্ড ভাৰতবৰ্ষখন আগুৱাই যাব লাগিলে অসম আৰু বিটিআৰ আগুৱাই যাব লাগিলে শিক্ষাত আমি প্ৰায়ৰিটি দিব লাগিব কেইবছৰমান আগলৈকে যি চৰকাৰ আছিলে তেখেতসকলে শিক্ষা গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিলে আজি আমি কেজি টু পিজি এলপি স্কুলৰ পৰা লৈ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে প্ৰত্যেকটো স্তৰৰ শিক্ষাত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুণগত শিক্ষা পাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে স্কুল এডাপশ্যন প্ৰগ্ৰাম আমাৰ চলি আছে টিচাৰ কাউন্সিলিং প্ৰগ্ৰাম আমাৰ চলি আছে ইয়াৰ লগতে আজি যিবিলাক গৰীব পৰিয়ালৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেখেতসকলক চিভিল সাৰ্ভেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে ডক্টৰ হোৱাৰ কাৰণে বিনামূলীয়া কোচিং আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে তেখেতসকলো আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা গৈ পেলাই দেশখন নেতৃত্ব দিব পৰা অঞ্চলটো নেতৃত্ব দিব পৰা এজন নেতা হ'ব পাৰে আমাৰ অঞ্চলত শান্তি ঘূৰি আহিছে এই শান্তি ঘূৰি অহাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ আৰু ইয়াত আশীৰ্বাদ কৰিছিলে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আছিলে আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰথম বিটিআৰ অঞ্চলতে এটা স্থায়ী শান্তি আহাটো আজি সবে অনুভৱ কৰিছে বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো নাগৰিকে আজি এটা সুস্থ পৰিৱেশত সকলো থাকিবলৈ পাৰিছে এক সুৰক্ষিত জীৱন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আনন্দৰ মাজেৰে সকলো সময় কাটাবলৈ আজি এটা ভাল পৰিৱেশ পাইছে ইয়াৰ কাৰণে সেই সময়ত এনডিবি সকলে যিসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি জংগলত আছিলে সেইসকলে আহি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ লগত চুক্তি কৰিলে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই চুক্তি কৰিলে আৰু আজি শান্তি আহিছে কিন্তু এই শান্তি স্থায়ী কৰাৰ কাৰণে আমি
যিসকলে চুক্তি কৰিছে আৰু যিসকলে চুক্তি কৰাইছে, যিসকলে শান্তি চুক্তিত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিসকলে আত্মাৰ পৰা নিজৰ অন্তৰ আত্মাৰ পৰা বিচাৰিছিলে বড়োলেণ্ডত শান্তি আহক, সেইসকলে হাত সাৱটি বহি থাকিলে নহ'ব। এই শান্তি স্থায়ী কৰাৰ কাৰণে আমি সকলো কাম কৰিব লাগিব। এজনে আনজনৰ প্ৰতি মৰম, এজনে আনজনৰ প্ৰতি সন্মান আমি জনাব লাগিব। আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক, আমাৰ দেশৰ সংবিধান আছে, আমাৰ দেশত আইন কানুন আছে। আজি সমাজখন বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা মদ ভাং জুৱা, কেতিয়াবা ড্ৰাগছ, কেতিয়াবা আমাৰ কোন আমাৰ শিশুসকলক, কেতিয়াবা আমাৰ মৰমৰ আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ছোৱালীসকল আছে তেখেতসকলকো বেয়া চকুৰে চোৱা কিছুমান মানে এণ্টি ছ'চিয়েল এলিমেণ্ট সৃষ্টি হয়। সেইসকলক আমি সদায় প্ৰতিহিত কৰি আমাৰ মহিলাসকলক, আমাৰ ছোৱালীসকলক, আমাৰ ভাই ভনীসকলক সদায় সুৰক্ষিত এটা জীৱন দিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোকৰাঝাৰ পুলিচ, কোকৰাঝাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বহুত সফলভাৱে কাম কৰি আছে। আমাৰ বিটিআৰৰ পুলিচে বহুত সফলভাৱে কাম কৰিছে। অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আজি বাল্য বিবাহৰ পৰা ড্ৰাগছ বন্ধ কৰাৰ পৰা বিভিন্ন কাম কৰি আছে। বৰ্তমানৰ ৰাজনীতি, যিটো আগৰ ৰাজনীতি বুলি ক'লে যিটো ট্ৰেডিশ্যন আছিলে, ইয়াৰ পৰা এক খোজ আগত যায় সুস্থ সমাজ গঢ়াত ৰাজনৈতিক ক্ষমতাটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়, ইয়াৰ কাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষতে সবচে বলিষ্ঠ এটা পদক্ষেপ লৈ আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু বেছি দিন নাই, কম দিনৰ ভিতৰতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে সুৰক্ষিত জীৱন পোৱাৰ লগতে ইজ অফ লিভিং খুব সহজে নিজৰ সকলো বস্তু, সকলো প্ৰয়োজন নিজৰ পাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ভালকৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত আমি যুৱসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে স্পৰ্টছটো অলপ গুৰুত্ব দিয়া গৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, যোৱা বছৰত আমি ISPL খেল অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, ইণ্টাৰ 60 প্ৰিমিয়াৰ লীগ। ইয়াৰ পিছত হিৰো সন্তোষ ট্ৰফি আৰু এই বছৰ আমাৰ ডুৰাণ্ড কাপ ইয়াত চলি আছে। যি উৎসাহ মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যুৱসকলৰ মাজত, এই উৎসাহটো আমি যদি সঁচাকৈ অলপ গাইড কৰিব পাৰোঁ, আমি অলপ তেখেতসকলক সুবিধা দিব পাৰোঁ, আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল বহুত খেলুৱৈ আমাৰ অঞ্চলৰ পৰাই ওলাব আৰু সেইসকলে আমাৰ অঞ্চলৰ নাম ৰোশন কৰাৰ লগতে তেখেতসকলে নিজৰ নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িব পাৰিব, দেশখনৰ নামটো আগলৈ লৈ যাব পাৰিব। আমি কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতি আছে। এই সংস্কৃতিখিনি জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ লগত বিটিআৰ চৰকাৰে কাম কৰিবলৈ ইতিমধ্যে আমি হাতত লৈছোঁ। আমাৰ যিসকল নিবনুৱা আছে, পুৰুষেই হওক মহিলাই হওক, তেখেতসকলৰ জীৱিকাৰ কাৰণে আমি হেণ্ডলুম মিছন বনাইছোঁ, চেৰিকালচাৰ মিছন বনাইছোঁ, পিক মিছন বনাইছোঁ, গোট মিছন আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হৈছে য'ত যাতে কোনো নিবনুৱাসকলে নিজৰ মা দেউতা ঘৰ বাৰী এৰি, পুৰুষেই হওক মহিলাই হওক, দূৰত যাই পেলাই হাজিৰা কৰিব লগা নহয়, নিজৰ তাতে উপাৰ্জন কৰি ভালকৈ খাব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ স্কিলৰ কাৰণে যিবিলাক ITI চলি আছিলে, সেই ITI বিলাক আৰু বেছি ভালকৈ মানে সক্ষম কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম আমি হাতত লৈছোঁ। সেই ITI বিলাকক আমি চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। বিটিআৰ অঞ্চলত সামাজিক কাম কাজৰ কাৰণে, সামাজিক প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে, ৰাইজৰ মেল মিটিং কৰাৰ কাৰণে সুবিধা নাছিলে। এই বছৰ আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰে 40টা সমষ্টিত 40খন সুজিত নাৰ্জাৰী অডিটৰিয়াম আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এই বছৰত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বিটিআৰৰ 40টা সমষ্টিত, প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত এখনকৈ মিনি ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। বিটিআৰৰ 40টা সমষ্টিত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে এখন নলেজ চেণ্টাৰ আৰু আমাৰ লাইব্ৰেৰী নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। বিটিআৰ অঞ্চল কেতিয়াও পিছ পৰি থাকিব নোৱাৰে। আমি স্বাধীনতা দেশৰ নাগৰিক হিচাপে সকলো কথা চিন্তা কৰাৰ সময় হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰে আমাক সহায় কৰিবলৈ সদায় সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে, কিন্তু আমিও আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আমাৰ নেতৃত্ব যিটো ডাইনামিজিম, ভাল চিন্তাধাৰা কৰিব লাগিব আৰু সকলোকে লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এটা সময়ত বিটিআৰ অঞ্চলত বড়ো অনাবড়ো সৃষ্টি কৰিছিলে। এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীক ঘৃণা কৰা, এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীক বেয়া চকুৰে চোৱা, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে। ইভেন আমাৰ মাজত বহুত সংঘাতময় এটা পৰিৱেশ আছিলে। আজি বড়োলেণ্ড অঞ্চলত, বিটিআৰ অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাই জীয়াই থকাৰ এটা পৰিৱেশ আহিছে। ইয়াত আদিবাসী হওক, ইয়াত মাইনৰিটি হওক,
ইয়াত আমাৰ ৰাজবংশী হওক বিভিন্ন জনগোষ্ঠী গোৰ্খা হওক সকলো একেলগে বসবাস কৰি বিটিআৰ অঞ্চলটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা নতুন চিন্তা আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই চিন্তাটো বিটিআৰ চৰকাৰে সদায় শলাগ লয়। অনাগত দিনত ইয়াত যাহাতে পুনৰ সংঘৰ্ষ হ'ব নোৱাৰে, ইয়াত যাহাতে কোনো ভুল বুজাবুজি হ'ব নোৱাৰে, এই কাৰণে বড়োলেণ্ড হেপিনেছ আৰু পিছ মিছন আৰম্ভ কৰা হৈছে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যুৱ যুৱতীসকলক লৈ প্ৰায় 500তকৈ অধিক আমাৰ যুৱ যুৱতী শিক্ষয়িত্ৰীসকলক আমি বিভিন্ন ট্ৰেইনিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যাহাতে আমাৰ অঞ্চলত যিকোনো পৰিস্থিতি পৰিৱেশ যদি বিনষ্ট হয় তেখেতসকলে আগত থিয় দি আমাৰ সমাজখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। মই বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো সামাজিক সংগঠন, ছাত্ৰ সংগঠন, ধৰ্মীয় সংগঠন সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যোৱা 30-40টা বছৰ আমাৰ ইনষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে, অনিশ্চয়তাৰ কাৰণে আমাৰ সোণালী এটা সময় আমি হেৰালোঁ। এতিয়া পুনৰ আমাৰ হাতত আৰু সোণালী সময় আহিছে, কাৰণ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহমন্ত্ৰী, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিটিআৰ চৰকাৰ আমি একত্ৰিত হৈ পেলাই এই অঞ্চলটো আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে এটা ছিংগল এজেণ্ডাত আমি চবে আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু এই সোণালী সুযোগটো সকলো ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিব মই সেইটো আশা কৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, যিখিনি আজি মিছন মোড প্ৰগ্ৰাম আমি হাতত লৈছোঁ, প্ৰত্যেকটো মিছন মোড প্ৰগ্ৰাম ছাকচেছ কৰাত মই আপোনালোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে এই ভাৰতবৰ্ষখন যিটো গতিত আগবাঢ়ি আছে আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, এই গতিত আমিও আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো শ্ৰেণীৰ আমাৰ কলেজ শিক্ষকসকল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী শিক্ষকসকল, হাইস্কুলৰ শিক্ষকসকল, বিভিন্ন বিষয় ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰি থকা কৰ্মৰত আমাৰ বিষয়াসকল সকলো আপোনালোকৰ যিটো কৰ্তব্য সেইটো যাহাতে এক খোজ আপুনি আগবাঢ়ি আহে কৰ্তব্যটো পালন কৰে। কাৰণ স্বাধীনতা আন্দোলনত যিসকলে শ্বহীদ হ'ল সেইসকলে এটা সমৃদ্ধিশালী উন্নত ৰাষ্ট্ৰ দেখাৰ কাৰণে, উন্নত ৰাষ্ট্ৰ চোৱাৰ এটা আশাৰে তেখেতসকলে স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰিছিলে আৰু নিজৰ জীৱন আহুতি দিছিলে। সেইকাৰণে আজি আমি সকলো জীৱিত ব্যক্তিসকলে এই স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰ আমি এই উদযাপনত সকলো আজি এটা প্লেচ কৰাৰ সময় আহিছে, সংকল্প লোৱাৰ সময় আহিছে যে আমি অনাগত দিনত এই আজাদী যিটো অমৃতকাল বুলি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে, যে এই অমৃতকালত সকলোৱে যাহাতে নিজৰ গুণ আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে, নিজৰ ভাৱধাৰা চিন্তাধাৰাবিলাক পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখে। যেনেকৈ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰম্ভ কৰিছিলে, আমি শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে সকলো দিশৰ পৰা সুস্থ হৈ দেশৰ প্ৰতি যাহাতে আমাৰ যিটো পেট্ৰিয়টিজিম এটা চিন্তা, দেশ প্ৰেমৰ যিটো চিন্তা, দেশ প্ৰেমৰ যিটো চেতনা আৰু দেশ প্ৰেমৰ লগতে দেশত বসবাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি যিটো মৰম আৰু সন্মান, এইটো জাগ্ৰত কৰি এটা শক্তিশালী ভাৰতীয় সমাজ গঠন কৰাৰ লগতে এই সমাজখন বিশ্বৰ বুকুত সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ সমাজ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে সকলো আগবাঢ়ি আহিব মই এটা আশা কৰিছোঁ। পুনৰ মই বড়োলেণ্ডবাসীৰ হৈ ভাৰতৰ আৰু অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বড়োলেণ্ডবাসীক এই স্বাধীনতাৰ ৭৭ বছৰত সকলো আজি উখল মাখলকৈ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে দেশৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো শ্ৰদ্ধা, আমাৰ যিটো সন্মান, দেশৰ সেনানীৰ প্ৰতি, দেশৰ শ্বহীদৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনোৱাৰ কাৰণে সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় হিন্দ, ধন্যবাদ।